जय जय जगन्नाथ नमस्कार। संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश में किसी घटना दुर्घटना पर नजर पकेबा पूर्वर वर्तमान देखिनवा लघुचाप जनित वर्षा रे प्रभाव रे ओडिशा पर कौन रही यार प्रभाव सरकार ए जुड़ा लघुचाप को नहीं कौन रहिबो सरकारंकर पदक्षेप पूरा वीडियो पर टिके नजर पकेनवा दर्शक बंधु। हाँ दर्शक बंधु राज्य में आउरी 4 दिन प्रबल वर्षा राज्य उपरे दुईटी लघुचाप प्रभाव रे आहुरी 4 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा संभावना रही। यह पश्चिम आड़ को गति करने सह धीरे धीरे अधिक घनीभूत हो उत्तर पश्चिम संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर में आसंता काली सुधा अवपात रूप नेब। सेप्टेम्बर 27 तारिख में दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षिब वर्षा किंतु आज कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा गजपति मालकानगिरी प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता काली ठारू राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो। 28 तारिख जाए वर्तमान गभीर समुद्र को न जीवा पाई मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जायछि। दर्शक बंधु भयंकर हेबो बात्या ए बात्या को नहीं सरकार तरफ विज्ञप्ति जारी करा जायछि। अक्टोबर मासरे प्रबल बात्या भयंकर बात्या रूप नहीं पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कही रखुछु ओडिशा रे बात्या रे भय जो बोली पूरी बंगोपसागर सृष्टि हेबो लघुचाप एवं पूरा भयर हेबो बात्या मास किंतु आमे आपण को जो अपडेट खबर दौचु एतर अक्टोबर रे पूरा भयंकर रूप नेब जो भली बात्या कारण आमे देखिथिलु पूर्वर जो भली भाव रे बात्या रहितला फाइलिन कोंतु हुडुहुडी कोंतु ए भली भाव रे जो विपज्जनक बात्या ओडिशा पर प्रभाव पड़ुतला निश्चित भाव रे आमे कहि परिबा ओडिशा रे प्रबल वर्षिबो आहुरी 4 दिन धरी ओडिशा रे प्रबल वर्षिबो बोली को आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान। दुईटी वर्तमान राज्य रे दुईटी लघुचाप प्रभाव ए आहुरी 4 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षीय बोली को आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशार सबु बेले पई विपद संकेत रही केतिकाले लघुचाप जनित वर्षार तांडव लीला ओडिशा उपरे पड़ुछि एवं ताहा मध्य निश्चित भाव रे कहि परिबा केउंटी बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होछि। आमे आपन को कहि रखुछु जो भली भाव रे लगान वर्षा फल रे जोटी बात्या सृष्टि होइतला बात्या रे वर्तमान सबु नदी गुड़िक सब विपज्जनक थिला एवं विपज्जनक थिला परे सबु गुड़िक सबु विपज्जनक थिला परे किंतु प्रबल वर्षा होउछि किंतु जो भली अपडेट खबर सामना को आसुछि आसंता दिन रे माने जो भली रहिछि लघुचाप जनित वर्षा रहिबो बात्या रूप नहीं पारे ताहा मध्य स्पष्ट करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव रे ओडिशार बात्यार भय रहिछि बात्यार अक्टोबर मास आसिले समस्तक मन रे गुटे भय सृष्टि हुए कारण एटा निश्चित भाव रे आमे कहि परिबा पूर्व लोक माने 4.5 कोटी लोक माने जानिथिबे किपरि यार प्रभाव रही ओडिशा उपरे लघुचाप जनित वर्षा अक्टोबर मास आसिले अच्छी भयंकर रूप निए एवं वर्तमान जो भली अपडेट खबर सामना को आसुछि वर्तमान ओडिशा उपरे रही दुईटी लघुचाप प्रभाव ए दुईटी लघुचाप प्रभाव रे ओडिशार जारी रही तुहा को तुहा वर्षा किछि दृश्य आमे आपण मानक निकट रे रखुछु जो दृश्य वर्तमान जो भली देखा जाइछि लघुचाप जनित वर्षा रे वर्तमान संध्यार दृश्य किछि देखंतु संध्यार दृश्य केते भयंकर रूप एई रूप रे आमे आपण को किछि विजुअल देखौछु देखंतु लगान वर्षा फल रे ओडिशा वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुछि एवं एभली भाव रे देखंतु आमे किछि देखि पारुचंती कि दृश्य किपर रही किंतु सृष्टि एवं लघुचाप एवं प्रबल वर्षा को वज्रपात पवन सहित वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही बेले एवं पश्चिम दिग आड़ को एवं गति करि पारे किंतु आसंता काली जो भली 26 तारिख रे उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्र रे बंगोपसागर और दक्षिण उत्तर आंध्र रे उपकूल रे एक अवपातर सृष्टि हो बोली आकु मध्य आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। से भली दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु सेप्टेम्बर 26 पाखापाखि दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश अतिक्रम करिवार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव रे 28 तारिख जाए
ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ 50 କିଲୋମିଟରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତନାବନୀ ଦେଇ ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରରେ ସାରା ମାନେ ବର୍ଷାର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି এই ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ପବନ ସହିତ ରହିଛି 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପବନ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହିପରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଝଟକା ପବନ 60ରୁ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ବର୍ଷା। 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଲଗାଯାଇଛି ବର୍ଷା, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ବା ଭୁଟୁଭୁଟି ନେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କୂଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଢେଉ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କୂଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆକଳନରେ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପର କିପରି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଜଳଭାଗରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। ତାହା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିପରି ରହିଛି ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ରହିଛି ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, କିପରି ପ୍ରସାର କରୁଛି ଏବଂ ୟାର ସମୁଦ୍ରରେ କିପରି ରାଜ କରୁଛି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ତା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ହେଲେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏକ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ପାଣିପାଗ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କିପରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କୌଣସି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଇଏ ଲହଡ଼ି କିପରି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଲହଡ଼ିର ମାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କେତେ ଜୋର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ବେହାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାଉରକେଲାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।